अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा व बिआथारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल करीम। इंसान की बदुनिया आमदा बइख्तियार खुद बरज़ाए खुद बदुनिया न आमदा। दर आमदन इंसान बदुनिया खुदाम मशूरा हमराह इंसान नशुद अज तरफ खुदा कि मा शुमारा ज़िंदगी में थिम शुमारा बतरफ दुनिया रवान में कुनिम। इंसान के अज दुनिया मीरा दर रफ्तन इंसान अज दुनिया दरी वक्त हम अज इंसान मशूरा व रअय व नज़र ख्वास्ता नमेशा। हज़रात मलाइका अलैहिमुस्सलाम कि ब गिरफ्तानी रूह इंसान मुक़र्रर बाशा ओ अमराह इंसान खुदाम मशूरा नमे कुना कि मा रूह शुमारा मी गिरिम शुमा राज़ी अस्ती या नीस्त। अल-मौत याती बग़्ततन वल क़ब्र संदूक़ुल अमल। मर्ग व मौत ब इंसान बग़ैर अज़ ख़बर व मालूमात में आया व क़ब्र संदूक़ अमल इंसान است। वक्ती की आमदनी मा व शुमा ब दुनिया बरज़ा व बमशवरई मा व शुमा नीस्त। रफ्तनी मा व शुमा बमर्ज़ी मा व शुमा नीस्त। एक चंद रोज़ ज़िंदगी की मा व शुमा दर दुनिया दारिम दर इन ज़िंदगी हम बायद मा व शुमा रज़ा व ख्वाहिश खुद را बायद शामिल न कुनिम। खुदाम ज़ात की मा व शुमारा ब दुनिया रवान करद। खुदाम ज़ात की मा व शुमारा अज दुनिया में बरा बायदी चंद रोज़ ज़िंदगी दुनिया हम बरज़ा व मुताबिक हुक्म व दीन व ज़ात बेगुजारिम। व ज़िंदगी इंसान दर दुनिया बिस्यार मुख्तसर است। हज़रात उलमाए किराम में गोया कि मुकम्मल ज़िंदगी इंसान दर दुनिया 3 रोज़ است। मुकम्मल ज़िंदगी 3 रोज़ است। एक रोज़ तीर शुद गुज़श्त, एक रोज़ में आया, एक रोज़ است कि मा व शुमा फ़िलहाल दर वास्तिम। खुदाम रोज़ की अज दस्ती मा व शुमा रफ्त नमे तवानिम कि औरा दोबारा बदस बियारिम। खुदाम रोज़ की अज दस्ती मा व शुमा रफ्त दर वो रोज़ मा व शुमा आल खुदाम हक़ तसर्रुफ न दारिम। बग़ैर अज़ी अगर अज़मा व शुमा दर रोज़ गुज़श्ता अज़मा व शुमा खुदाम गुनाह सरजद शुदा बराई वो गुनाह फ़क़त व फ़क़त इस्तिग़फ़ार व तौबा कुनिम। गैर अज़ी दिगर तसर्रुफ मा व शुमा नमी तवानिम कि दर रोज़ गुज़श्ता बेकुनिम। एक तिजारत بود एक पैकेज بود। इन रोज़ की तीर शुद अज दस्ती मा व शुमा रफ्त एक मौका بود कि मा व शुमा दर रोज़ जन्नत را बखरिम। कुल्लु الناس यग़दू फ़बाइउ नफ़्सह फ़मुअतिक़ुहा औ मुबिक़ुहा। हर रोज़ के सुबह हमेशा इंसान बदन खुद را में प्रोशा या बर जन्नत या बर जहन्नम
یا بر رحمان یا بر شیطان. الوروز از دست ما و شما رفت، در او بار ما و شما کدام حق تصرف نداریم. یک روز است که فرداست می آید، درباره او روز ما و شما کدام یقین نداریم که بر ما و شما او روز می آید یا نه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو صحابی دی، د یو چا سره معامله کړې ده، سودا یې کړې ده. دا سودا یې د یوې میاشتې په پور کړې ده چې یو میاشت پس به زه تا ته پیسې درکوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله خبر سو، عبدالله ته وایي چې عبدالله زما خو دا خیال و چې ته ډېر هوښیار یې، ته ډېر عاقل یې، دا خو تا ډېر غلط کار کړی دی. یا رسول الله کومه غلطي مې کړې ده؟ ولتا د یوې میاشتې په پور باندې سودا کړې ده چې یو میاشت پس به ته پیسې ورکوې. د دې مطلب دا دی چې ته به یو میاشت ژوندی یې، تا ته دا یقین دی چې ته به یو میاشت ژوندی یې، بیا به ته پیسې ورکوې. عبدالله زما چې د الله جل شانه په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په اختیار کې دی. زه په لمانځه کې یوه طرف ته سلام ګرځوم، دا یقین مې نه وي چې دوهم طرف ته به سلام ورسوم او که به مرګ راسي. عبدالله زما چې د الله جل شانه په ذات قسم یې، زه ګوله په خوله کې ږدمه، دا مې یقین نه وي چې دا ګوله به زه تېره کړم او که به تر دې مخکې ما ته مرګ راسي. د دې مطلب دا نه دی چې سودا جایز نه ده، سودا په پور باندې جایز ده، دا ځان ته مسله ده. ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې په کم انداز باندې د خپل شاګردانو تربیت کوي چې همیشه باید ودی ته موت و مرګ دا مستحضر وي، همیشه د دا یقین وي چې ملک الموت دا مشاته ولاړه ده، چې کله و ملک الموت امر وسی هغه به زما روح اخلي. لہذا ژوند دا مکمل 3 ورځې دی. یوه ورځ تېره سوې ده، هغه د لاسه وتلې ده. یوه ورځ سبا ده، د هغې راتلل یقیني نه دي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. یو کس هم په دې علم نه لري چې زه به سبا څه کومه. کیدای شي چې د سبا پلان دا مې په دنیا کې د یو کار دا مرتب کړي، خو خبر به نه یم چې سبا به دلته مجمع زما د فاتحې دپاره ناست دی، زما د تعزیت دپاره به ناست دی، او زه به د فرشتو سره په قبر کې په سوال او جواب باندې مصروفه یم. لہذا یوه ورځ زما او ستا زندګي ده چې دا فلحاله پکې واقع یو. دغه ورځ په کومه طریقه باندې د خپل رب جل شانه په رضا کې مصرف کو، څنګه کولی سو چې خپل خالق او مالک جل شانه راضي کو. دا اصل موضوع ده. حضرت محمود غزنوی رحمه الله چې غزنی د هغه دارالخلافه وه او دا د اسلام یو عظیم سپهسالار او مجاهد، د مسلمانانو عموما او د افغانانو خصوصا یو افتخار تیر سوی دی. محمود غزنوی رحمه الله 19 واره پر هند حمله کړې ده.
او د دنیا د هندوانو هغه لوی بت سومنات دا یې دړې وړې کړي دا یې ختم کړي تاریخ لیکلی دی چې یو وخت یې دومره هندوان غلامان راوستله د هندوستان څخه چې په غزني کې به په 1 روپۍ باندې یو هندو خرڅوي محمود غزنوي رحمه الله یو غلام لري ایاز دا او محمود غزنوي ته ډیر نږدې وو نور وزیران د شورا ملګری دا په دې باندې خفه وه چې دا یو بې نسبه یو بې رنګه غلام دی او موږ نسب والا یو رنګ والا یو رای او فکر لرو لیکن دی و تا ته تر موږ در نږدې دی محمود غزنوي رحمه الله ورته فرمایي چې دا عقل لري د دې په مغزو کې یو جوهر دی چې هغه ستاسو سره نسته دا پوهه لري ولی نور وزیران و دې خبرې منلو ته تیار نه وه محمود غزنوي رحمه الله یو ورځ امتحان اخلي اعلان وسو چې 2 ساعته وخت دی زما دربار دا لیلام دی زما دربار دا اجازه ده چې هر څوک هر شی وړي هغه د هغه دی ولی یو امتحان اخلم هغه دا چې چا د دې دربار څخه تر ټولو غټ شی وړي غټه حصہ او برخه وړله پر غټ شی پر قیمتي شی لاس کښې شوی هغه به عاقل او هوښیار وي وزیران خپل بینس کې یو د بل مقابله د ایاز سره مقابله د عقل او د پوهې یو وزیر راځي د لوډ سپیکر وړي یو راځي د کولر وړي یو راځي د منبر وړي هر یو کوشش کوي چې ډیر شی ویسي چې د خپل عقل ثبوت پیش کړي ایاز د محمود غزنوي تر شا خاموش ولاړ دی وزیرانو دا فکر دی چې ایاز کم عقل دی ناپو دی یو شی د ځان سره نه دی جمع کړي یو شی نه دی وړي نو د دې نتیجه به دا وي چې دی به ناکام وي محمود غزنوي رحمه الله و ایاز ته وایي چې ایاز ولې شی نه وړې ایاز ورته وایي چې حضرت چې کوم شی زه غواړم هغه ته نه راکوې چې کوم شی ته راکوې هغه زه نه غواړم محمود غزنوي ورته وایي چې ما خو د ټوله دربار اجازه کړې ده هر څوک هر شی وړی سي تا ته هم اجازه ده که چیرې یو شی وړل غواړې ویسه ول چې پر کوم شي ما لاس کښېښوي هغه به راکوې محمود ورته وایي چې بالکل چې کم شی تا وغوښتي تا لاس پر کښېښوي هغه درکوم وزیران حیران دي چې دا کومه ده جهالت خبره روانه ده ایاز د محمود پر سر باندې لاس کښېښوي ول زه تا غواړم تا اعلان کړی دی چې زما په دربار کې هر څوک هر شی وړي اجازه ده په دې دربار کې ته هم ناست یې زه تا غواړم محمود غزنوي ورته وایي چې په ما کې څه شته چې ته ما غواړې و یو شی د دربار واخله چې په آباد سي زندگی په جوړه کې ایاز وایي چې کم شی مې د درباره پورته کړي هغه مې حصه سوله 2 ساعته پس بیا ستا په دې دربار کې کم حق نه لرم او که ته زما سولې محمود غزنوي زما سو بیا به دا ټول غزنی زمایي بیا به دا ټول دربار زمایي بیا به هر وخت زماوي بیا به زما دپاره کم 2 ساعته وخت نه وي هر وخت چې زه وغواړم بیا به زه د دې درباره څخه استفاده کولی شم وزیران پوه سوله
چې ایاز یو هوښیاري لري یو پوه عقل لري چې موږ نه لرو. مولانا بلخي رحمه الله وایي چې هغه څوک چې د دنیا په چند پیسو باندې راضي سو، د دنیا په یو کور باندې راضي سو، د دنیا په یو مینه باندې راضي سو، هغه د تاوان سودا وکړله، هغه د ګټې سودا نه وکړل. یک چند چیز کی به دست شما آمد و از شما شد، دیگر شما در دنیا حق نداری و آخرت را هم از دست خود داد. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر و ابقا. یہ حماقت است، کم عقلی است که یک کس به زندگی و چیز دنیا راضی میشه. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. او چیز که در دست شماست و فانی است، او چیز که برای ما و شما الله تعالی در جنت تیار کرده و ابدی است و باقی است. ولی اگر کدام کس الله تعالی را راضی کنه در زندگی خود، همراه الله تعالی تعلق خود را بسته کنه، پس همراه او چی میشه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. حدیث قدسی است، الله تعالی اعلان میکنه که بنده به نوافل و عبادات به ما نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، حتی احبه. آخر و بنده محبوبی ما جور میشه، معشوق الله جور میشه. الله تعالی همراه بنده خود عشق میکنه، محبت میکنه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. پس ما در نظر چشمی او، نصرت ما در نظر چشمی او شامل حال باشه، نصرت ما در گفتن او شامل حال باشه، نصرت ما در گرفتن او شامل حال باشه، نصرت ما در رفتن او شامل حال باشه. اگر کدام بنده الله تعالی را به دست خود بیارد، پس الله تعالی چی میکنه؟ ولئن سألنی لأعطینه ولئن استعاذنی لأعیذنه. اگر این بنده از ما هر چیز میخواه، ما دعای او را قبول میکنیم و چیز به این بنده میتیم. از هر چیز کی پناه میخواه، ما به این بنده پناه میتیم از او چیز. این بنده در حفظ ما باشه، همراه این بنده نصرت ما باشه. کدام کس که بر بنده دست خود را بالا میکنه، ما دستی و کس را میشکنیم. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. حدیث ترمذی است. بسیار مردمی طور است که در دنیا موی او پراگنده باشه، غبار آلود باشه، از نظر مردم دور باشه، مردم او را توجه نمیکنه. اگر در دروازه کدام کس او استاد میشه، مردم او را از دروازه خود دور میکنه که ما وقت نداریم، همراه ما وقت نیست، برو ما مصروف هستیم. ولی او کس همراه خالقی و مالکی خود تعلق داره، لو اقسم علی الله لابره. اگر بر کدام گف قسم بخوره
که یه کار ایتر میشه، ما قسم میخوریم که میشه. الله تعالی او بنده را در قسم خود حانس نمیکنه، برای او بنده خود او کار میکنه. لہذا اصل مقصد زندگی ما و شما رضای رب جل شانه است. کدام کس که خود رب خود را راضی کنه او کس کامیاب است. کدام کس که خالق خود را ناراض کنه او کس ناکام است. برای راضی کردن رب جل شانه بسیار اسباب است که ما و شما کوشش بکنیم که الله تعالی را راضی کنیم. برای راضی کردن الله تعالی آسانترین و معلومترین راه که از راه قرآن است. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. این کتاب ما برای شما نازل کردیم. این کتاب یک با برکت کتاب است. مبارک قارئه، مبارک ناظره، مبارک عالمه، مبارک حافظه، مبارک سامعه، مبارک محبه. کدام کس که کتاب را میخوانه او با برکت است. کدام کس که کتاب را یاد میکنه با برکت است. به طرف کتاب توجه میکنه با برکت است. امراه این کتاب محبت میکنه با برکت است. احکام کتاب را عملی میکنه با برکت است. این کتاب سراسر برکت است، سراسر خیر است، سراسر رحمت است، سراسر رشد و هدایت است. ولی عمل کردن به کتاب الله، به سنت رسول الله، بسیار مردم میگویه که ما خو اراده داریم ولی نمیتوانیم، مصروف میشیم، این مشکل میآید و مشکل میآید، از ما اعمال دین میمانه. ما چه کنیم که بر دین اسلام، بر عمل کتاب و سنت مستقیم شویم؟ برای استقامت پیدا کردن دو کار بکنی آسان است. اگر یہ دو نسخه ما و شما استعمال کنیم ان شاء الله العزیز برای ما و شما استقامت آسان میشه بر دین. اول چیز که است معرفت الهی است. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان و جن را برای عبادت خود پیدا کردیم. بعضی حضرات مفسرین رحمهم الله ترجمه عبادت به معرفت میکنه که الله تعالی میگوید که ما بنده را برای معرفت خود پیدا کردیم. ولی دیگر علماء کرام میگوید که کدام تضاد نیست. وقتی که به یک کس معرفت حاصل شوه و بغیر از طاعت و عبادت زندگی نمیتوانه. با کدام کس که معرفت خدا حاصل شوه، معرفت الهی حاصل شوه، پس او انسان بغیر دین زندگی نمیتوانه. دین برای زندگی او اینطور میشه مثل که برای ما و شما تنفس است، اکسیژن است. بغیر تنفس و اکسیژن ما و شما یک ساعت تیر نمیتوانیم که بگذاریم. اینطور کدام کس که معرفت خدا به او حاصل شوه و بغیر از عبادت و طاعت زندگی خود نمیتوانه که بگذاره. معرفت الله تعالی به مراقبه، به فکر، به تصور در صفات الله تعالی به این حاصل میشه. در اون مجالس ما و شما باید بشینیم در کدام مجالس که بزرگی و عظمت خدا تعالی بیان میشه. ما و شما در اون مجالس شرکت داریم، در کدام مجالس که بزرگی و عظمت دنیا بیان میشه، بزرگی و عظمت منصب بیان میشه، بزرگی و عظمت مال پیدا میشه، بیان میشه. به سبب شنیدن اینطور چیزها در دل ما و شما یقین آمد که بغیر از دنیا و مال کدام کار نمیشه.
ولی اگر ما و شما در اینطور مجالس شرکت کنیم که اونجا عظمت و بزرگی و قدرت خدا تعالی بیان میشه. الله تعالی کدام ذات است؟ الله خالق کل شیء. هر شی په دنیا کې چې ما او تا وینو د دې خالق الله جل شانه دی. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. د الله تعالی علم څومره کامل دی. د یو درخت څخه چې یو برګ لویږي او جدا کیږي په دې باندې الله تعالی کامل علم لري. ولا حبة في ظلمات الارض. د مځکې په تاریکیو کې چې کم تخم پروت دی د دې تخم علم د الله تعالی سره دی. ان الله عنده علم الساعه. د قیامت علم د الله تعالی سره دی. وينزل الغيث. د باران د هر قطره علم د الله تعالی سره دی. ويعلم ما في الارحام. د مندو پر رحمو کې چې څه دي د دې علم د الله تعالی سره دی. الله تعالی علم، د الله تعالی قدرتونه، الله تعالی عظمت، الله تعالی لوی. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ما او تا دغه یو قندیل، دا یو قندیل ما او تا بغیر له وایستې نسو مضبوطه کولای، په زنځیرو مو تړلی دي. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. مځکه او اسمان الله جل شانه په قدرت ولاړ دي. الله جل شانه په حکم ولاړ دي. که د الله جل شانه حکم نه د چا پلار دا نشي درولی، د چا په طاقت کې نسته. مځکه چا پیدا کړل، اسمان چا پیدا کړي، غرونه چا پیدا کړله. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. وګوري و دیوالو ته غرو ته وګوري، د دې فکر وکا، په دې سره د الله پاک معرفت حاصلېږي. اسمان ته وګوره، مځکې ته وګوره، زما او ستا په مخ کې چې کوم حیوانات دي هغو ته وګوره. د دې په سبب باندې معرفت خدای حاصلېږي. وفي انفسكم افلا تبصرون. وخپل ځان ته وګوره، زه په کوم انداز باندې جوړ کړی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. په یو شایسته ډانچه کې، په یو شایسته غالب کې، په یو شایسته شکل او صورت کې الله پاک وایي ما انسان جوړ کړی دی. خپل ځان ته وګوره، خپل اولاد ته وګوره، هر شي ته د دنیا وګوره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتریس معرفتی کردگار. یو بلگ د درختی دا د الله جل شانه د عظمت د معرفت یو کتاب دی. اول شی چې زما او ستا لپاره ضروري دی، باید ما و شما معرفت حاصل کنیم. اگر معرفت آمد، ما و شما معرفت رب را حاصل کردیم، پس نمیتوانیم که بغیر از معرفت خدا یک لحظه زندگی خود را بگذاریم. سادی صاحب واقعه بیانی. سادی صاحب وایی و زما پلار و ما ته د هند سه. سادی صاحب سادی شیرازی په شیراز کې وو. زما پلار ما ته د هند څخه یو ګوتمۍ راوړله، ګوته ګوتمۍ. هغه د سرو زرو وه، ډېره قیمتي وه. ولی سادی صاحب وایي و ما ته د هغه معرفت نه و حاصل، زه د هغه په قیمت نه وم خبر، ما ته د هغه عظمت نه و معلوم. ما ګوتمۍ په ګوته کړل، د کوره چې د باندې راووتلمه، یو ټګ را باندې پیښ سو. هغه ټګ و ما ته وایي چې دا ګوتمۍ ما ته راکه. وایي ما ورته وویل چې نه در کوم، دا خو زما ده. وایي ما ته وویله چې ته دا خپله ګوتمۍ ژبې ته وروړه. ما چې ژبې ته وروړل خوند لري؟ ما ویل نه.
هغه ټک په جیب باندې لاس کوي د جیب څخه یو غټۍ د ګوړې راوایستي ګوړه وایي ما ته ول د دې خوند وګوره ما چې کله د ګوړې خوند وکتې ګوړه ډېره خوږه وه وایي ما ته ول خپل غمی وګوره هغه غمی کې خوند نه و په ګوړه کې خوند ول کم یو غواړې ما ول ګوړه غواړم ول غمی راکړه ما ول دغه دی ما غمی ورکوي ده ما ته یو غټۍ ګوړه راکړله سادي صاحب وایي اوس چې ما ته معرفت حاصل سو اوس زه افسوس و ارمان کوم ولې زما ته څه علم و چې په دې یوه غمي کې په کانټینرو ګوړه پرته ده که زه دا په بازار کې خرڅ کړم وپلورم زه په دې باندې په کانټینرو شی رانیولی سم ګوړه رانیولی سم او زه خبر نه وم ما ته علم نه و حاصل ځکه ما خپل د هغه قیمتي غمی دا پر یوه ګوړه باندې ورکړي داسې چې کله و بنده ته د الله جل شانه معرفت نه حاصل د جنت او د جهنم د آخرت یقین نه مستحضر هغه د دنیا په دې چند روز زندگی باندې خپل ځان مصروفه کړي بیا څه وسي کله چې معرفت حاصل سي لکه سادي صاحب ته چې حاصل سو بیا فایده نه کوي بیا غمی د لاسه وتلی دي ما او تا ته چې کله معرفت په قبر کې حاصل سي سیدنا علی رضی الله عنه فرمایي اذا مات الانسان الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا انسانان چې دي دا ټول ویده دي په خوب دا چې کله انسانان قبر ته ولاړ سي بیا به دې راکښیني بیا به هلته انسان ارمان و افسوس کوي ترسم کی نرسی بکعب ای اعرابی راهی کی تو می روی به ترکستان است ما که کدام راه را اختیار کرده بودیم برای خود ای راه خو برای جنت نبود ای راه خو به دیگر طرف رفته بود لہذا اول چیز که برای ما و شما ضروری است و معرفت خداوندی است کدام مجلس که شما پیدا کردی که اونجا عظمت خدا بیان میشه قدرت الله تعالی بیان میشه مثل که برادرای ما و شما در دعوت تبلیغ بیان میکنه الله تعالی بر اونها رحمت نازل کنه هر جا که شما بروی اونها عظمت و قدرت خدا تعالی بیان میکنه به این سبب محبت ما و شما همراه خالق پیدا میشه اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسک ما کررته یتضوع مشکی از مشک یک خاصیت داره مشکی هر به هر اندازه شما او را حرکت میتی و خوشبویی زیاد میته امام شافعی رحمه الله به یک شاگرد میگویه که شما برای ما عظمت و صفات امام ابو حنیفه بیان کنی ذکر ابو حنیفه مثل مشک است به هر قدر که شما بیان میکنی خوشبویی زیاد میره باید ما و شما عظمت و قدرت خداوندی هر وقت بشنویم ضروری است دوام چیز که برای ما و شما ضروری است که ما و شما استقامت در دین پیدا کنیم و استحضار نعمتهای خدا تعالی الله تعالی که به ما و شما کدام نعمتها داده در تمام 24 ساعت یک 5 دقیقه باید ما و شما در یک جا بشینیم تنها در تنهایی چی کنیم نعمتهای الله تعالی را مستحضر کنیم این نعمت داده به ما 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 وقتی که نعمت مستحضر شوه همراه منعم کدام ذات که به شما نعمت داده همراه او خود به خود محبت پیدا میشه پس به شنیدن کلام او مسرت و خوشی پیدا حاصل میشه با عمل کردن به اوامر او انسان خوش میشه استحضار نعمت بسیار ضروری است ولی وقت ختم شد ان شاء الله اگر جمعه آینده وقت بود ان شاء الله برای بحث میکنیم اقول قولی هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين